गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत है पंजाबी साहित्य पर कटाखे। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। लड़ी नूं जोड़न लई पिछले भाग विच पढ़िया कुछ सतरां नूं दोबारा पढ़िया जा रहा है। राणी चंबियालन, तेरी जीभ कुछ भेड़ दी वध गई, उन वांगू कतरनी मुथाज है। मन वधिया चंगा नहीं, जीभ वग टुरी चंगी नहीं, वो कथा नहीं हो सुनी। राणी श्रीनगरन, हार वाली। राणी डडवालन, सुना दे जो मेरे मन चंद्रे नू भी कोई लगे। ये तो आखदा जद तक गुड्डी चढ़ी है, दे डोर उड उतले करी, सुना ना फिर कथा। राणी चंबियालन, एक राजे ने अपनी परमेश्वर भगत त्रिमत उत्ते एक होर विआह कर लिया ते नवी वोटी दे घर डेरा पा लिया। 12 वरे पहली दे महली ना गया। एक दिन इस नवी ने कहा, महाराज तुसी एक रात मेरी सौंकड़ दे घर हो आओ। 12 वरे उसनू नहीं मिले हो। अंत उसका दिल मेरे ही वर्गा है ना। राजा मने ना, पर उसदे बहुत जोर देने ते मन के चला गया। जद रोटी खा के रात पुरानी दे जो परमेश्वर दी भगत सी पास बैठा, तद वो पखा करन लगी। तो आपने पूछा कि क्यों तेरी सौंकण ने अज मैनू तेरे घर का लिया है। राणी, उसकी कृपा है। राजा, तू 12 वरे किस तरह बिताए। राणी, परमेश्वर दे सिमरन विच। राजा, ते मैनू याद कदे नहीं कीता, कदे किसी सेवा का ख्याल ना आया। राणी, महाराज आप दी याद की आखा, नैण पर आए। राजा, मेरी सेवा। राणी जी, होर तां कुछ सरिया नहीं, पर 2 वेले सौंकण दे घर गोलियां दा भेस करके जांदी होंदी सां। नौकरां नूं इनाम दे के खुश करके ये करदी सां कि ओह आप दा जूठा था लिया देंदे सन ते मैं प्रीत नाल मान जाउंदी सां। इस तो वधीक कोई सेवा किस तरह करदी। राजे दा दिल पर आया ते उसदे शुभ गुणां दा जाणू होके कहण लगा, तू कदे सौंकण नूं भी मिली। राणी जी, कई वेर मिली ते ये अरदास कीती कि एक बार राजा मैनू मिल। राजा, क्यों। राणी, मैं आप तो खिमा लैनी सी। ये कहना सी कि पातशाह आपने जो होर विआह कीता, मेरे विच कोई अवगुण सी, पर मैनू उस अवगुण दी सार नहीं सी। इस करके मेरा वो अवगुण माफ़ कर दिओ, जो मैं हल्के चित संसार तो मरा, बस इस खिमा लई तरले लैंदी रही। राजा होर नरम होके पुछण लगा, की सौंकण ने मेहर करके मैनू तेरे घर का लिया है। राणी, जी हाँ। राजा, तैथों कोई सेवा नहीं लई, कोई वड्डी नहीं मंगी। राणी, की सेवा लैनी सी। राजा, तू अज तक उसनू कोई थां मकान माल पदारथ नहीं दिता। राणी, इन्हां निकारियां गल्लां दा की ख्याल होया, मैं गरीब दी की पाया। राजा, नहीं मैनू ठीक दस दिओ। राणी, जे कोई अजिही वड्डी गल होवे तां दसां, तुछ गल दा की दसां। राजा, तुछ भी दस, मेरी खुशी ते हुक्म। राणी, ओ जो 9 लखा हार निकारा पेकियों दाज विच पिया सी, ओ सौंकण ने मंगिया सी कि जे ए दे देवें तां एक रात राजा जी नू तेरे घर घल देंगी। सो महाराज उसने मेहर कर दिती है, हुण आप मेरा अवगुण दस दिओ ते बख्श दिओ। राजा हुण लालो लाल हो गया ते कहण लगा, अच्छा उसने हमारी कीमत 9 लाख डाली है। 9 लाख? हम सुसरे सिर्फ 9 लाख के हैं। बस इसे गुस्से विच मैं उस तो आपा ते राज भाग वारिया ते उसने मेरा मुल 9 लाख ही पाया है। उस तो उपराम हो गया ते वो सदा लई छुट्टड़ हो गई। इस हाल विच उस छुट्टड़ राणी ने इस 9 लखे हार नू किली तत्ते लटकदा देख के हावा भरिया
ਜਿਸਨੂੰ ਚੂਹੜ ਨਾਮੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੰਜ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਥੀਵਣ ਲਾਲ ਅਜਾਈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਰੇਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਦੁਆਗ ਬਿਆ ਜਗ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਮੈਂ ਕਿਸਥੇ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। ਚੂਹੜ ਮਨ ਵੱਧੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਈ। ਸੋ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਮਨ ਵੱਧੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਫਕੀਰ ਰੱਬੀ ਖੁਸ਼ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧਨੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੁਪਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਹਸੀ, ਜੋ ਪਈ ਚੰਬੀਵੇਂ ਤੇ ਛਟੀਵੇਂ। ਰਾਣੀ ਡਡਵਾਲਨ, ਵਾਹ ਪੰਡਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਆਖੀ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਯਖ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਬ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਬ ਤੱਕ ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ 4 ਬਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਬਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਕੌਣ ਦਿਲਗੀਰੀ ਕਰੇ। ਸਨ ਕੋ ਹੋਲੇ ਜੇ, ਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੁਖ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਚੀਏ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਣੀ ਡਡਵਾਲਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕੁਸਕੀ ਹੈ। ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੀ ਸਖੀ ਤੇ ਅਤੰਗ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਈ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਾਂ। ਉਹ ਭੋਲੀਏ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਅਗਲੇ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਜਨਮ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਤੇ ਤਪੀ ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੈਣੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਬੜ ਬੋਲਣ ਬੇਅਦਬ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ। ਪਤੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕੱਲ ਦਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਸਨ ਕੋ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕੁੜੀਏ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲਾਂ ਕਾਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਨਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਮਾਨ ਭਰੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੀ, ਮਾਲ ਮਤੀ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਸੂ। ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੂ ਦਿਖਾਈ। ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। ਕਿਉਂ ਸਨ ਕੋ, ਇਸ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਕੂਟੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨੂਟ ਬੈਠੀਏ। ਮੀਟੇ ਛਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਾ ਘੇਰ। ਮੈਂ ਜੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਗੋਚਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲੂੰ ਵੀ ਜੀਬਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬਲਦਾ ਭਾਂਬੜ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਨ ਕੋ ਇਸ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਇਸ ਮਿਹਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨੀ ਆਹੋ ਨੀ ਗਿਆਨਣੇ। ਇਸ ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਗੁਮਾਨ ਨੀ, ਅਗੁਮਾਨ ਨੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਨੀ, ਅਭਿਮਾਨ। ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਗਲ ਹਾਂ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਫੁੱਲੀ ਫੁੱਲੀ, ਠੁੱਲੀ ਠੁੱਲੀ। ਪਦਮਾ ਗਲ ਟੁੱਕ ਕੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਟਾਖੇ ਗੂੜੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਡਡਵਾਲਨ, ਮੂੰਹ ਫੱਟੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀ ਕੰਬਲੀ, ਉਤੋਂ ਪੀ ਲਈ ਭੰਗ। ਰਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰਨ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਰਾਜ ਉਪਦਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਾ ਭਾਰ ਹਾਰਨ ਆਏ ਪਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਭੈਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਾ ਭਾਰ ਹਾਰਨ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਬਿਲਾਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇੱਕ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਨਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਟਹਿਰੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਕੀ ਜਾਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਖਿਆਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਯੰਗ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਨਿਤ ਜਪਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਭ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਡਡਵਾਲਨ, ਸਭੇ ਝਿਲਮਿਲ ਝਿਲਮਿਲ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸੋ ਠੀਕ। ਪਦਮਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਰਾਣੀ ਡਡਵਾਲਨ, ਸੁਣਨੀ ਪੜੀਏ ਕੁੜੀਏ, ਟੱਕੇ ਸੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰਵਾਨੇ। ਪਰਵਾਨੇ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਬਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਟ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਾਟ ਨੂੰ ਜਫੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਪਰਖਦੇ ਖੰਭ ਸੜਵਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ ਤੜਫਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਖੰਭ ਸੜੇ ਪੰਬਟ ਤੜਫਦੇ ਤੇ ਸਹਿਕਦੇ ਤੇ ਲਾਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿੱਕਦੇ ਤੇ ਸਿਸਕਦੇ। ਪਦਮਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਖਦੇ ਸਾਰ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਣੀ ਡਡਵਾਲਨ, ਹਾਂ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਆਹੋ ਨੀ, ਸੱਚੀ ਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਨੀ ਧੀਏ। ਲੈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਰਖ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਂਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਿੱਖ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਲੈ ਲਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ ਸਾਖਿਆਤ। ਪਦਮਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਤਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰਾਣੀ ਡਡਵਾਲਨ, ਆਖਣਾ ਕੀ ਏ? ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਮਾਣੂ ਖਿਨ ਤੋਲਾ ਖਿਨ ਮਾਸਾ, ਤਵੇ ਦੀ ਛਿਟ ਪਲ ਭਰ ਸੂ ਫਿਰ ਤਪਸ਼। ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੁਨਸ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਕੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਮਾਰੀ ਭਬਕੀ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਲੀਓਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਡਡੂਆਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਸਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਰੰਗੇ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਸਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਰੋ ਯਤਨ। ਪਦਮਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਯਤਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਡਵਾਲਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਾ ਹੋਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਤਯ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਥੀ ਪਰਾਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਨਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਛਾਪਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਝੇੜੇ ਰੋਲੇ ਬਿਖਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲੀ ਉਕਸਾਵਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਕਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੋਰਨਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੀ ਲੇਖ ਆਖ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹ ਠੇਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਹਿਤਯ ਸੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤਯ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਡਾਵਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤਯ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ
ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ ਧਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਯ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸੁਰਤੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਬਰਸਾਵਣਾ ਸਾਹਿਤਯ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਭਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਦੇ ਬਾਣ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਛੇਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।